ओम शांति 18 एप्रिल 2026 रो प्रातः मुरली बाबा कहउछंती मिठे बच्चे तुमे माने बाबांक द्वारा सम्मुखरे पाठ पढ़ुछ तुमको सत्ययुगी राजत्वर योग्य हेबा पाई पवित्र निश्चित हेबाकु पड़िबो। तुमे माने बाबांक द्वारा सम्मुखरे पाठ पढ़ुछ तुमको सत्ययुगी राजत्वर योग्य हेबा पाई पवित्र निश्चित हेबाकु पड़िबो। प्रश्न बाबांकर केउ कर्तव्य को केवल तुमे पिला माने ही जानिछ? बाबांकर केउ कर्तव्य को केवल तुमे पिला माने ही जानिछ? उत्तर तुमे माने जानिछ जे आमर बाबा आमर पिता शिक्षक तथा सद्गुरु मध्य अटंती। बाबा कल्पर संगम जुगरे ही आसुछंती पुराणा दुनिया को नुआ करिबा पाई एवं एकमात्र आदि सनातन देवी देवता धर्मर स्थापना मध्य करिबा पाई। बाबा वर्तमान आंभ मानकु मनुष्यरु देवता करिबा पाई पाठ पढ़ाउछंती। एही कर्तव्य को आम मानक व्यतीत आउ केही भी जानि नाहंती। गीत भोलेनाथ से निराला। ओम शांति। ओम शांतिर अर्थ तो पिला मानकु बारंबार बुझा जाइछि। ओम र अर्थ मु आत्मा ओ एहा मोर शरीर। शरीर मध्य कहि परिबो जे एहा मोर आत्मा। जेपरि शिव बाबा कहउछंती तुमे मोर अट, पिला माने कहउछंती बाबा आपण आमर। सेहीपरि आत्मा मध्य कहूछि मोर शरीर। शरीर कहूछि मोर आत्मा। आत्मा जानिछि मु अविनाशी अटे। आत्मा बिना शरीर किछि करि परिबो नाही। शरीर तो अछि कहउछंती मो आत्मा को कष्ट दियो नाही। मोर आत्मा पाप आत्मा अटे अथवा पुण्य आत्मा अटे। तुमे जानिछ जे मो आत्मा सत्य जुगरे पुण्य आत्मा थिला। आत्मा निजे मध्य कहूछि मो सत्य जुगरे सतो प्रधान अथवा खांटी सुना थिली। वास्तव रे सुना नुहे किंतु एहार एक उदाहरण दिया जाइछि। मोर आत्मा पवित्र थिला। एबे तो निजको कहउछंती अपवित्र अटे। दुनियार लोके एकथा जानि नाहंती। तुमको तो श्रीमत मिलुछि। तुमे एबे जानुछ जे आमर आत्मा शतो प्रधान थिला एबे तम प्रधान होई जाइछि। प्रत्येक जिनिस एही परी होई थाए। शैशव युवा वृद्ध प्रत्येक जिनिस निश्चय नुआर पुरुणा होई थाए। दुनिया मध्य प्रथमे सत्ययुग शतो प्रधान थिला। पुणी तम प्रधान लौह जुगी होई जाइछि। सेथि पई दुखी होई जाइछंती। सतो प्रधान अर्थ सुधुरी थिबा। तम प्रधान अर्थ बिगिड़ी जाइथिबा। गीतरे मध्य कहउछंती बिगड़ी को बनाने वाला। पुरुणा दुनिया बिगिड़ी जाइछि काहेकि ना रावण राज्य रे समस्ते पतित अटंती। सत्य जुगरे समस्ते पवित्र थिले ताकु नुआ निर्विकारी दुनिया कहा जाउछि। एहा हेला पुरुणा विकारी दुनिया। एबे कली जुग लौह जुगी अटे। एसबु कथा कोनसी स्कूल कॉलेज रे पढ़ा जाउ नाही। भगवान आसी पाठ पढ़ाउछंती एवं राजयोग सिखाउछंती। गीतारे मध्य लेखा जाइछि भगवान वाच श्रीमद् भगवत गीता। श्रीमत अर्थात श्रेष्ठ मत। श्रेष्ठरु श्रेष्ठ सर्वोच्च भगवान अटंती। तांकर नाम एक्यूरेट शिव अटे। रुद्र जयंती अथवा रुद्र रात्रि केबे सुनी नथिबो। शिव रात्रि बोली कहि थांती। शिव तो निराकार अटंती। तेबे निराकारंकर रात्रि अथवा जयंती की परि पालन करा छिबो। श्री कृष्ण जयंती तो ठीक अछि। अमुकर संतान तांकर तिथि तारीख देखाउछंती किंतु केही जानि नाहंती जे शिव केबे जन्म हेले। एकथा तो जानिबा दरकार ना।
ଏବେ ତୁମକୁ ଜ୍ଞାନ ମିଳୁଛି ଯେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସତ୍ୟଯୁଗ ଆଦିରେ କିପରି ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ। ତୁମେ କହୁଛ ତାଙ୍କୁ ତ 5000 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର 3000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତ ସ୍ୱର୍ଗ ଥିଲା। ଇସଲାମିକ ଆଗରୁ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ, ତାଙ୍କ ଆଗରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଥିଲେ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ସତ୍ୟଯୁଗକୁ 1000 ବର୍ଷ ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ ହେଲା ଗୀତା। ଗୀତା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା ହୋଇଛି। ତାହା ସତ୍ୟଯୁଗ ତ୍ରେତା ଯୁଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଗୀତା ଶାସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା କରିଲେ। ପୁଣି ତ ଅଧା କଳ୍ପ ନା କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ର ତିଆରି ହେଲା, ନା କୌଣସି ଧର୍ମ ସ୍ଥାପକ ଆସିଲେ। ବାବା ଆସି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କୁ ଦେବତା କ୍ଷତ୍ରିୟ କରାଉଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ବାବା 3ଟି ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ହେଲା ଲିପ୍ ଧର୍ମ। ଏହାର ଆୟୁଷ କମ୍ ଅଟେ। ତେବେ ସର୍ବଶାସ୍ତ୍ରମୟୀ ଶିରୋମଣି ଗୀତା ଭଗବାନ ଗାନ କରିଛନ୍ତି। ବାବା ପୁନର୍ଜନ୍ମରେ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଜନ୍ମ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଗର୍ଭରେ ଆସୁନାହିଁ, ମୋର ପାଳନା ହେଉନାହିଁ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ପିଲା ଜନ୍ମ ହେବେ। ସେମାନେ ଗର୍ଭ ମହଲରେ ରହିବେ। ରାବଣ ରାଜ୍ୟରେ ହିଁ ଗର୍ଭ ଜେଲରେ ଆସିବାକୁ ପଡୁଛି। ଜେଲରେ ପାପର ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିଥାନ୍ତି। ଗର୍ଭରେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ପାପ କରିବୁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏହା ହେଉଛି ପାପ ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କର ଦୁନିଆ। ଗର୍ଭରୁ ବାହାରି ଆସିଲେ ପୁଣି ପାପ କରିବାରେ ଲାଗି ପଡୁଛନ୍ତି। ସେଠିକାର କଥା ସେହିଠାରେ ହିଁ ରହିଯାଉଛି। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ପାପ କରିବୁ ନାହିଁ, ପରସ୍ପର ପ୍ରତି କାମ କଟାରି ଚଳାଇବୁ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ବିକାରୀ କରାଇବୁ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଏହି ବିକାର ହିଁ ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତ ଦୁଃଖ ଦେଉଛି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ବିଷ ରହିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟ ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତ 21 ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖ ଭୋଗିବେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ତାହା ରାମରାଜ୍ୟ ଅଟେ। ତାର ସ୍ଥାପନା ଏବେ ବାବା ପୁନର୍ବାର କରୁଛନ୍ତି। ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ହିଁ ସ୍ଥାପନା ହେବ ନା। ଯେଉଁ ଧର୍ମ ସ୍ଥାପକ ମାନେ ବି ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କୌଣସି ପାପ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଅଧା ସମୟ ପୁଣ୍ୟ ଆତ୍ମା, ପୁଣି ଅଧା ସମୟ ପରେ ପାପ ଆତ୍ମା ହେଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ସତ୍ୟ ଯୁଗ ତ୍ରେତାରେ ପୁଣ୍ୟ ଆତ୍ମା ହୋଇ ରହୁଛ, ପୁଣି ପାପ ଆତ୍ମା ହୋଇଯାଉଛ। ସତୋପ୍ରଧାନ ଆତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ଉପରୁ ଆସେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗି ନଥାଏ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଆତ୍ମା ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଆସିଲେ, ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ଦଣ୍ଡ ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। କୁହନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ କ୍ରସ୍ ଉପରେ ଚଢାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମା କୌଣସି ବିକର୍ମ କରିନଥିଲେ। ସେ ଯାହାଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ହୋଇଥାଏ, ସିଏ ସହନ କରିଥାନ୍ତି। ଯେପରି ଏହାଙ୍କ ଶରୀରରେ ବାବା ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ ତ ସତୋପ୍ରଧାନ ଅଟନ୍ତି। କୌଣସି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ହେଉଛି, ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ହେଉନାହିଁ। ସେ ତ ସର୍ବଦା ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସର୍ବଦା ପବିତ୍ର ଅଟନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହି ପୁରୁଣା ଶରୀରରେ ଆସୁଛନ୍ତି ନା। ସେହିପରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆତ୍ମା ଯାହାଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଲେ, ସେହି ଶରୀରକୁ ଦୁଃଖ ହେବ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଆତ୍ମା ଦୁଃଖ ଭୋଗି ପାରିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଆତ୍ମା ସତୋ ରଜୋ ତମୋରେ ଆସୁଛି। ନୂଆ ନୂଆ ଆତ୍ମା ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି ନା। ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ନିଶ୍ଚୟ ସୁଖ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡିବ। ସେମାନେ ଦୁଃଖ ଭୋଗି ପାରିବେ ନାହିଁ। ନିୟମ ହିଁ କହୁନାହିଁ। ଏହାଙ୍କ ଶରୀରରେ ବାବା ବସିଛନ୍ତି। କୌଣସି ବି କଷ୍ଟ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ହେଉଛି, ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଏହି କଥା ତୁମେ ଜାଣିଛ, ଆଉ କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସବୁ ରହସ୍ୟ ବାବା ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଏହି ସହଜ ରାଜଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସ୍ଥାପନା ହୋଇଥିଲା। ପୁଣି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଏହି କଥାର ଗାୟନ କରାଯାଉଛି। ଏହି ସଙ୍ଗମରେ ଯାହା କିଛି ହେଉଛି ତାହା ଗାୟନ କରାଯାଉଛି। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ପୁନଶ୍ଚ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ପୂଜା ହେଉଛି। ପ୍ରଥମେ କିଏ ଭକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି? ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ରାଜତ୍ୱ କରିବା ସମୟରେ ପୂଜ୍ୟ ଥିଲେ। ପୁଣି ବାମ ମାର୍ଗରେ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ପୂଜ୍ୟରୁ ପୂଜାରୀ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି
ତୁମର ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ବୁଦ୍ଧିରେ ଆସିବା ଉଚିତ ଯେ ନିରାକାର ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଏହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଏଭଳି କୌଣସି ସ୍ଥାନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ଯେଉଁଠି ଏପରି ବୁଝାଉଥିବେ। ବାବା ହିଁ ଆସି ପୁନର୍ବାର ଭାରତକୁ ସ୍ୱର୍ଗର ବର୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ତଳେ ଲେଖାଯାଇଛି ଦୈବୀ ବିଶ୍ୱର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ତୁମର ଈଶ୍ୱରୀୟ ପୈତୃକ ଜନ୍ମସିଦ୍ଧ ଅଧିକାର ଅଟେ। ଶିବ ବାବା ଆସି ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗର ବାଦଶାହୀର ବର୍ଷା ଦେଇ ଯୋଗ୍ୟ କରାଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ବାବା ଆମକୁ ଯୋଗ୍ୟ କରାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ପତିତ ଥିଲୁ ନା, ପବିତ୍ର ହୋଇଗଲେ ପୁଣି ଏହି ଶରୀର ରହିବ ନାହିଁ। ରାବଣ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପତିତ ହୋଇଛୁ, ପୁଣି ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ପବିତ୍ର କରି ପବିତ୍ର ଦୁନିଆର ମାଲିକ କରାଉଛନ୍ତି। ସେ ହିଁ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ପତିତ ପାବନ ଅଟନ୍ତି। ଏହି ନିରାକାର ବାବା ଆମକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ତ ଏକାଠି ପଢ଼ି ପାରିବେ ନାହିଁ। ତୁମେ ଅଳ୍ପ କେତେକ ସମ୍ମୁଖରେ ବସିଛ, ବାକି ଅନ୍ୟ ସବୁ ସନ୍ତାନମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏବେ ଶିବ ବାବା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଶରୀରରେ ବସି ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଉଥିବେ। ସେହି ମୁରଲୀ ଲେଖା ହୋଇ ଆସୁଛି। ଅନ୍ୟ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଏପରି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ଟେପ୍ ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟ ବାହାରିଛି। ସେଥିରେ ରେକର୍ଡ କରି ପଠାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ କୁହନ୍ତି ଅମୁକ ନାମଧାରୀ ଗୁରୁ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ମନୁଷ୍ୟ ହିଁ ରହୁଛି। ଏଠାରେ ତ ସେ କଥା ନାହିଁ। ଏହି ନିରାକାର ବାବା ତ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଅଟନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟକୁ ଜ୍ଞାନର ସାଗର କୁହାଯାଏ ନାହିଁ। ଗାୟନ କରୁଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱରୀୟ ପିତା ଜ୍ଞାନର ସାଗର, ଶାନ୍ତିର ସାଗର, ଦୟାର ସାଗର ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଦରକାର ନା। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ଗୁଣ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମିଳିବା ଉଚିତ। ତାହା ଏବେ ହିଁ ମିଳୁଛି। ତାଙ୍କ ଗୁଣକୁ ଧାରଣ କରି ଆମେ ଏହିପରି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ହେଉଛୁ। ସମସ୍ତେ ତ ରାଜାରାଣୀ ହେବେ ନାହିଁ। ଗାୟନ କରାଯାଏ ରାଜା, ରାଣୀ, ମନ୍ତ୍ରୀ। ସେଠାରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ରହିବେ ନାହିଁ। ମହାରାଜା ମହାରାଣୀଙ୍କ ପାଖରେ ଦକ୍ଷତା ରହିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ବିକାରୀ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ସେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼େ। ଆଗରୁ ମିନିଷ୍ଟର ଆଦି ମଧ୍ୟ ନଥିଲେ। ସେଠାରେ ତ ଜଣେ ରାଜାରାଣୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟ ଚାଲୁଥିଲା। ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀର କି ଆବଶ୍ୟକତା? ରାୟ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ହିଁ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ନିଜେ ମାଲିକ ଅଟନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳ। କିନ୍ତୁ ଉଠିବା ବସିବା ସମୟରେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ବୁଦ୍ଧିରେ ଆସିବା ଦରକାର ଯେ ଆମକୁ ବାବା ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ଯୋଗ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯୋଗର ଯାତ୍ରାରେ ରହିବାକୁ ହେବ। ଏବେ ନାଟକ ପୁରା ହେଉଛି। ଆମେ ବିଲକୁଲ ପତିତ ହୋଇଯାଇଛୁ। କାହିଁକି ନା ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛୁ। ତେଣୁ ପାପ ଆତ୍ମା କୁହାଯାଉଛି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ପାପ ଆତ୍ମା ରହିବେ ନାହିଁ। ସେଠାରେ ପୁଣ୍ୟ ଆତ୍ମାମାନେ ରହିବେ। ତାହା ହେଉଛି ପ୍ରାରବ୍ଧ, ଯାହା ପାଇଁ ତୁମେ ଏବେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛ। ତୁମେମାନେ ଯୋଗର ଯାତ୍ରା କରୁଛ, ଯାହାକୁ ଭାରତର ଯୋଗ କୁହାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥ ତ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଯୋଗ ଅର୍ଥାତ୍ ୟାଦ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେଉଛି। ପୁଣି ଆମେ ଏହି ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଘରକୁ ଚାଲିଯିବୁ। ତାକୁ ଶାନ୍ତି ଧାମ କୁହାଯାଉଛି। ଆତ୍ମା କହୁଛି ମୁଁ ସେହି ଶାନ୍ତି ଧାମର ବାସିନ୍ଦା ଅଟେ। ମୁଁ ସେଠାରୁ ଅଶରୀରୀ ହୋଇ ଆସିଛି। ଏଠାରେ ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ ଶରୀର ନେଇଛି। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ବୁଝାଯାଇଛି ଯେ ପାଞ୍ଚ ବିକାରକୁ ମାୟା କୁହାଯାଉଛି। ଏହା ପାଞ୍ଚଭୂତ ଅଟେ। କାମର ଭୂତ, କ୍ରୋଧର ଭୂତ। ନମ୍ବର 1 ହେଉଛି ଦେହ ଅଭିମାନର ଭୂତ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଏହି ବିକାର ରହିବ ନାହିଁ। ତାକୁ ନିର୍ବିକାରୀ ଦୁନିଆ କୁହାଯାଉଛି। ବିକାରୀ ଦୁନିଆକୁ ନିର୍ବିକାରୀ କରାଇବା ଏହା ତ ବାବାଙ୍କର ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ। ତାଙ୍କୁ ହିଁ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ପତିତ ପାବନ କୁହାଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରରୁ ଜନ୍ମ ନେଉଛନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ହିଁ ନିର୍ବିକାରୀ ଦୁନିଆ ହେବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏବେ ତୁମକୁ ବିକାରୀରୁ ନିର୍ବିକାରୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କହୁଛନ୍ତି ବିକାର ବିନା ପିଲା କିପରି ଜନ୍ମ ହେବେ? ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ତୁମର ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମ ଅଟେ।
ମୃତ୍ୟୁଲୋକ ହିଁ ଶେଷ ହୋଇଯିବ, ପୁଣି ଏହା ପରେ ବିକାରୀ ମନୁଷ୍ୟ ରହିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ପବିତ୍ର ହେବାର ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିବାକୁ ହେବ। କହୁଛନ୍ତି ବାବା, ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଅବଶ୍ୟ ନେବୁ। ସେମାନେ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସେ କେବେ କିପରି ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାମ, ରୂପ, ଦେଶ, କାଳ କଣ ଅଟେ, କିଛି ହେଲେ ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବାବା ଆସି ନିଜର ପରିଚୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମକୁ ପରିଚୟ ମିଳୁଛି। ସାରା ଦୁନିଆରେ କେହି ହେଲେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ପିତାଙ୍କୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଡାକୁଛନ୍ତି, ପୂଜା ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ କେହି ହେଲେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ଜାଣୁଛ, ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଆମର ପିତା, ଶିକ୍ଷକ, ସଦ୍ଗୁରୁ ଅଟନ୍ତି। ଏହି ବାବା ନିଜେ ଆସି ପରିଚୟ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ତୁମର ପିତା ଅଟେ। ମୁଁ ଏହି ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି କାହାର? ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କର। ପୁଣି ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପାଠ ପଢ଼ି ଦେବତା ହେଉଛ। ମୁଁ ଆସି ତୁମକୁ ଶୂଦ୍ରରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ କରୁଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କଳ୍ପର ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ହିଁ ଆସୁଛି। ଏହି କଳ୍ପ 5000 ବର୍ଷର। ଏହି ସୃଷ୍ଟି ଚକ୍ର ତ ଘୁରି ଚାଲିଛି। ମୁଁ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆକୁ ନୂଆ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛି। ପୁରୁଣା ଧର୍ମର ବିନାଶ କରି ପୁନର୍ବାର ମୁଁ ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା କରୁଛି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଉଛି, ପୁଣି ତୁମେ ପାଠ ପଢ଼ି 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା ହୋଇଯାଉଛ। ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ, ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ, ପ୍ରଜା ତ ସମସ୍ତେ ତ ଦେବତା ଅଟନ୍ତି। ବାକି ପୁରୁଷାର୍ଥ ଅନୁସାରେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବେ। ଏବେ ଯିଏ ଯେତେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବେ ତାହା କଳ୍ପ କଳ୍ପ ଚାଲିବ। ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ କଳ୍ପ କଳ୍ପ ଏହିପରି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛୁ। ଏଠାରୁ ଯାଇ ଏହି ପଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବୁ। ଏକଥା ତୁମମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି ଯେ ଆମକୁ ନିରାକାର ଭଗବାନ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଲେ ହିଁ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ, ନଚେତ୍ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ଆମେ କେତେ ଜନ୍ମ ନେଉଛୁ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ କେହି ପୁଣି କାହାଣୀ ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି 84 ଲକ୍ଷ ଜନ୍ମ। ଏବେ ତୁମେ ଜାଣିଛ 84 ଜନ୍ମ ନେଉଛୁ। ଏହା ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମ ଅଟେ। ପୁଣି ଆମକୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ପ୍ରଥମେ ବ୍ରହ୍ମଲୋକକୁ ଯାଇ ପୁଣି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଆସିବୁ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକିଲ ଦେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। ବାବାଙ୍କ ନିକଟରେ ଯେଉଁ ପବିତ୍ର ରହିବାର ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛ, ସେଥିରେ ମଜବୁତ ହୋଇ ରହିବାକୁ ହେବ। କାମ, କ୍ରୋଧ ଆଦି ଭୂତମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିଶ୍ଚିତ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ। ବାବାଙ୍କ ନିକଟରେ ଯେଉଁ ପବିତ୍ର ରହିବାର ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛ, ସେଥିରେ ମଜବୁତ ହୋଇ ରହିବାକୁ ହେବ। କାମ, କ୍ରୋଧ ଆଦି ଭୂତମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିଶ୍ଚିତ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। ଚାଲି ବୁଲି ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ପାଠ ପଢ଼ାଉଥିବା ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନାଟକ ପୂରା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମରେ ନିଶ୍ଚିତ ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଚାଲି ବୁଲି ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ପାଠ ପଢ଼ାଉଥିବା ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନାଟକ ପୂରା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମରେ ନିଶ୍ଚିତ ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ହେବ। ବରଦାନ। ସର୍ବ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ଭରପୁର ହୋଇ ନିଜର ଚେହେରା ଦ୍ୱାରା ସେବା କରୁଥିବା ସଚ୍ଚା ସେବାଧାରୀ ଭବ। ସର୍ବ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ଭରପୁର ହୋଇ ନିଜର ଚେହେରା ଦ୍ୱାରା ସେବା କରୁଥିବା ସଚ୍ଚା ସେବାଧାରୀ ଭବ। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ସର୍ବ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ସଦା ଭରପୁର ବା ସମ୍ପନ୍ନ ରହିଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ନୟନ ଦ୍ୱାରା ବା ମସ୍ତକ ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରୀୟ ନିଶା ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ସେମାନଙ୍କର ଚେହେରା ହିଁ ସେବା କରିଥାଏ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଧିକ କିମ୍ବା କମ୍ ଜମା ଥାଏ,
ତାହା ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଚେହେରାରୁ ଜଣା ପଡ଼ିଥାଏ। ଯେପରି କେହି ଯଦି ଉଚ୍ଚ କୁଳର ହୋଇଥାନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କର ଚେହେରାରେ ହିଁ ସେହିଭଳି ଝଲକ ଏବଂ ଫଲକ ଅର୍ଥାତ୍ ନିଶା ଦେଖାଯାଉଥାଏ। ସେହିପରି ତୁମମାନଙ୍କର ଚେହେରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂକଳ୍ପ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଉ। ତେବେ କୁହାଯିବ ସଚ୍ଚା ସେବାଧାରୀ। ସ୍ଲୋଗାନ: ସମୟ ଏବଂ ସଂକଳ୍ପ ରୂପୀ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ସଞ୍ଚୟ କରି ଜମାର ଖାତାକୁ ବଢ଼ାଅ। ସମୟ ଏବଂ ସଂକଳ୍ପ ରୂପୀ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ସଞ୍ଚୟ କରି ଜମାର ଖାତାକୁ ବଢ଼ାଅ। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା: ମହାନ ହେବା ପାଇଁ ମଧୁରତା ଏବଂ ନମ୍ରତାର ଗୁଣକୁ ଧାରଣ କର। ଯେତେବେଳେ ପରସ୍ପରକୁ ମିଠା ଖୁଆଉଛ ସେତେବେଳେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ମୁଖ ମିଠା ହୋଇଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ନିଜେ ହିଁ ମିଠା ହୋଇଯାଅ। ତୁମ ମୁଖରେ ସର୍ବଦା ମଧୁର ବାଣୀ ରହିଥାଉ। ଯେପରି ମିଠା ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ଖୁଆଇବା ଦ୍ୱାରା ଖୁସି ହେଉଛି, ସେହିପରି ମଧୁର ବାଣୀ ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ଖୁସି କରିଥାଏ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଖୁସି କରିଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହିଭଳି ସର୍ବଦା ସମସ୍ତଙ୍କର ମୁଖ ମିଠା କରୁଥାଅ। ସର୍ବଦା ମିଠା ଦୃଷ୍ଟି, ମିଠା ବାଣୀ ଏବଂ ମିଠା କର୍ମ ହିଁ କର। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।